इस प्रोग्राम दे विच शामिल होए सारियां स्टेटां दे रिप्रजेंटेटिव, पंजाब तो सज्जन, स्पैशली वो वीर जिहड़े ह्यूमन राइट्स दे लई काम करदे ने, उन्हां सारियां नूं ही वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिन मान साहब ने दस्सिया कि इसकी महत्ता की है। अज का दिन सारी दुनिया दे विच इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर के उत्ते मनाया जाता है। सारे देशों के विच उत्थों दीयां पोलीटिकल पार्टीज, उत्थों के ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां अपने अपने देशों के विच जिथे जिथे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुंदी है उन्होंने मतलब लोगों के अगे पेश किया जाता है। तो दूजे देशों के विच जिहड़ी कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुंदी है उहदी गल है जिहड़ी वो कीती जाती है। सो असी दल खालसा इस दिन नूं 7-8 साल तो मनाउंदा आ रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। पिछले साल भी असी अंमृतसर दे विच मनाया सीगा। ये सारे जिन्ने भी वीर अज बैठे ने स्टेज के उत्ते, नागालैंड तो, तमिलनाडु तो, वो सारे ही उत्थे उस प्रोग्राम दे विच पिछले साल जिहड़ा मनाया सी उहदे विच आए सीगे। सो अज का दिन हिंदुस्तान लई, भारत लई, साडे लई तां वो ज़्यादा महत्व रखता है कि जिन्नी वायलेशन है जिहड़ी ह्यूमन राइट्स की वो हिंदुस्तान दे विच, इंडिया दे विच हुंदी है, शायद ही किसी होर देश दे विच इन्नी वायलेशन है जिहड़ी वो ह्यूमन राइट्स की हुंदी होएगी। अज का दिन असी जिहड़े कैदी काफ़ी लंबे समय तो 27-28 साल तो जेलों दे विच बैठे आ और हिंदुस्तान की सरकार है जिहड़ी उन्होंने इन्ना लंबा समा बीत जाने तो बाद भी नहीं छड्ड रही। स्पैशली उन्होंने जिहड़े माइनॉरिटीज़ नूं बिलोंग करते हैं, जिहड़े बंदे दूसरियां कौम नूं बिलोंग करते हैं, हिंदू कौम नूं बिलोंग करते हैं, मैं कहूँगा उन्हों की बनती सज़ा तो भी पहला जिहड़ा परोल दे दी जाती है तो छड्ड दिता जाता है। साडी तां सब तो वड्डी है कि साडे तां बंदे भी दूजियां स्टेटां दे विच इन्हां ने भेजे हुए आ, उत्थे जेलां कट रहे हैं। जिवें कि जगतार सिंह हवारा होनी, जग्गी जौहल सारे दिल्ली दे विच बैठे आ और उन्होंने पंजाब तक नहीं भेजा जा रहा। दिल्ली दे विच उन्हां दा कोई केस नहीं है। सो इत्थों तक ह्यूमन राइट्स की जिहड़ी वायलेशन है वो हुंदी है। होर जिहड़ियां बहुत पक्ष ने पंजाब दे विच जिन्हां दे उत्ते साडे हिंदुस्तान की सरकार है जिहड़ी वो साडे हक्कां नूं खो रही है। पंजाब दे विच स्पैशली पंजाब दे विच पानी की गल है, पानी दे नाल ह्यूमन राइट्स जिहड़ी वायलेशन है साडे सारे पंजाब के लोगों की वायलेशन है कि पंजाब दे विच पानी रिपेरियन ला है जिहड़ा उन्होंने अखों परोखे करके पंजाब का पानी है जिहड़ा वो लुटिया जा रहा। उस पानी तक का कोई भी दाना जिहड़ा आ वो पंजाब नूं नहीं मोड़िया जा रहा। पंजाब के जिहड़े विषय साडे हिंदुस्तान के नहीं पंजाब की स्टेट के ने उन्हां विषयां नूं अलंघ के हिंदुस्तान दीयां एजेंसियां जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच अपना रोल है अदा करदियां ने। पिछे इन्हां ने NII बनाई है जिहड़ी कि जिहड़े कुछ केस जिहड़ी हिंदुस्तान की सरकार है जिहड़ी वो सीधी अपने हाथ दे विच लै लैंदी है और NIA नूं दे दिंदी है और NIA उस केसां नूं देखदी है ते सज़ावां दिवाउंदी है। जग्गी जौहल होनी का केस है जिहड़ा वो सारे वीरां दा NI देख रही है और उन्होंने दिल्ली दे विच शिफ्ट किया होया। सो कहण दा भाव है कि बहुत पक्षां तो पंजाब के विषयां दे विच है जिहड़ी वो दिल्ली की सरकार है जिहड़ी अपनी एजेंसियां दे राहीं जिहड़ी मैनिपुलेट कर रही है। और आ पिछे जो तुसीं पढ़िया होना कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया सीगा कि जिन्नी पंजाब के बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है उहदे 70 किलोमीटर के एरिए के विच जिहड़ी वाटर सिक्योरिटी फोर्स है वो काम करेगी और बार्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी नूं भी फड़ सकती है, किसी की पुछ पड़तीस कर सकती है। जदों कि ये विशा जिहड़ा आ ये पंजाब गौरमेंट का है। पंजाब गौरमेंट की उन्हें देखना भी किस तरीके उन्होंने अपना गृह विभाग है जिहड़ा चलाउणा है ते पंजाब स्टेट नूं चलाउणा है।
ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਦਫਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਜਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਈ ਵੈਲਕਮ all representatives from the different states and thanks to the guy who came here to participate in this meetings. So I again welcome to the all guys. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MHRD ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ JRF ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਡਾਇਲੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MHRD ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ JRF ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੀਆ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਕਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧੋਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲਾ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ
ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਅਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲਈ ਅਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਮ ਸ਼ੈਂਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਈ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ KPS ਗਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਕਰੰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਸਟੇਟ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚਾਹੇ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ RSS ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਡੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਡੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਥ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਬੀ ਫੂਲਡ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ 5 ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਸਵਾਲ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Very good afternoon, everyone. In this very critical and very vital conference organized by Dal Khalsa, it is a very important moment for all the linguistic nationalities across the Indian subcontinent. It was a situation earlier. We were not so much well connected. We were struggling in Tamil Nadu, and Nagaland people were struggling in Nagaland, and then Punjabis were, the struggle was within the state, and then and of course internationally. But within the Indian Union, this is the latest happening. If we see, we are very much interconnected now, just because of one reason, that we may be looking different, we may be wearing different clothes, we may be eating something in our own culture, and the way we dress up, the way we the day-to-day life is different, but we have one thing is common: the feeling of national identity. Is Tamil people, Naga people, Kashmiri people, and Punjabis people. I envy really the unity of all the people in Punjab, and we talk a lot about the unity. This community changed the entire Indian subcontinent, especially when the Farmers Act came. The one
in Delhi, you guys have stood up and set an example for the entire Indian Union. I would say that's a great moment. We should be all proud of this, and we felt like, hey, this became like a kind of a lightening for all of us. We struggled a lot, but nobody heard. But when you guys went to Delhi, it's like a great moment for a certain example for all of you guys. So I represent Naam Tamil Katchi, headed by Chief Coordinator Mr. Senthamilan Seeman. I was like one among like a normal common man, and then like other organization as well. We have Mukalanji Manna from Tamil's Welfare Association, and then we have Muthupandi Anna from Marudu People Movement. We are all not united, but one man. After the Tamil genocide stood up in Tamil Nadu, and he united all the powers together. I was in Switzerland, and then I was in United Nations, working separately, and they were in another association and working for the different causes. But one man, like a fire, united all of us together. His name is Mr. Senthamilan Seeman, and because of this man, because of this leader, we all united together, and now we are in a potential to capture the power of Tamil Nadu. And this will entirely change also the political situation in entire Indian Union. Now, to stick to the topic, I will definitely want to stick to the topic alone. We struggled a lot, we gave life. Our sister Senkodi gave her life to release our 7 prisoners of convicted, it was just a prima facie case, but it was not proven case. But for that, they spent like more than 32 years in the prison. What an injustice is this? How can you put somebody as a political prisoner more than 32 years or more than a decade or 3-4 decades in prison without even any trial, without even any kind of conviction? What a stupid system is this? That's where we have a really difference of opinion there. That's where we have to stand together as a unity and solidarity together to fight against this injustice system. Now, after that, a long struggle we have given, after giving a life and giving a long struggle, and then all the political parties united just because of our Naam Tamil Katchi stood up and struggled a lot and gave our voice in Tamil Nadu. Finally, all the political prisoners are released. That's a big victory for us. And though it is through the judicial system, but political pressure from all across, the leaders here, leaders from Tamil Nadu, especially Mr. Seeman Anna, took this as a challenge. He used to tell us, we can't even win the 7 prisoners victory, 7 prisoners freedom. How can we win the nation? He used to motivate us like this. So that's the entire struggle we had all across Tamil Nadu. Now we are in a situation we have to fight together. I learned from every leaders here that we have more than 20 prisoners still in jail. We have to fight together. When you guys are in need of help, we will do a protest in Tamil Nadu. I guarantee that. And same way, we also expect your support when our Tamil people are struggling in Tamil Nadu, and we will be very much united. We will make sure this is the end of the fascism in entire Union of India. A single party, single people, single group of people cannot be a dictator and become like make every indigenous nationality of the Indian Union. They cannot make them slave. We have our uniqueness. Sikh people have their unique identity that has to be protected. Same way, we have more than 50,000 years of history.
Even before the language formed, we used to speak a language, then it's called Tamil. It is a natural language and it become grammar after that. We give, the grammar came later, the grammar itself came 5,000 years ago. Imagine how old the history of Tamil is. Likewise, we have unique history for every linguistic nationalities, like Naga people. Naga declared the freedom even before the Indian freedom, 1947. Then after the British left, they just kept and they went and conquered Nagaland. How this can be justice? Like this, every princely state are struggling in the hand of small groups. When we are united, when we fight against all this together, AFSPA, UPA, CAA, everything will be just vanished in a second. I would guarantee that. We have to be connected together. This is the high time. We all have to be united together and give an example for the Indian Union with the linguistic unity. They are nothing. If they don't want to understand this power of the linguistic nationalities, we will teach them in a better way. We are ready for that. Tamils are always ready for that. We have to be just united together, and we are always with you. And I would like to thank the leaders here, Mu Kalanjim Anna, Muthupani Anna, and Nam Tamil Delhi. We have a Delhi representation here. They, Mr. Jagdish and other Pakiras and Anna, everybody, they facilitated us really well. Until that, I would like to thank you them, and thank you so much, Dal Khalsa, and for inviting us. I would like to also convey one thing. Next time when I go to United Nations, I go every year 3 times, or at least 2 times. If there's any of your issues need attention of United Nations, I will be there to speak there. Thank you so much. North East states ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭੈ ਕਹੁ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਊ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਗਾਨੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ASI ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, FIR ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ FIR ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਆਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ 1971 ਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਟੋ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਊਲ ਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗ ਜਹਿਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਮੁਕਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ and all the delegates from different parts of India, from Kashmir and Tamil Nadu and eastern states, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So it is a very august day, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਬੀਅਨਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੜੇ ਔਰ ਪਲੇਬੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੈਨੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰੀਡਮ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਕਮਸ ਦੀ ਈਰਾ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4 ਸਲੋਗਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ, ਫਰੀਡਮ ਫਰੋਮ ਵਾਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ UN ਔਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਵਾਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ UN ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਆਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨੇ 30 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਬਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਏ ਵਾਰਨਿੰਗ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਓਇਸਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨੀਹਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨ ਵੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਐਨੀਹਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਸੀਰਤ ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੂਵਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰੀ ਕਰੂਵਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਐਨੀਹਿਲੇਟ, ਦੇ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜੇਲਸ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ UNO ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਦਲਿਤਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਏ ਬਰਾਡ ਲੂਜ਼ ਫਰੰਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਦੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫਾਰ ਦਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome all the delegates comes from different parts of the Indian subcontinent. ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Myself Jaspal Singh, advocate from Punjab Lawyers Organizations for the fighting case of the Sikh political prison in Punjab. I am working since last 10-12 years in the district courts of different districts in Punjab, Amritsar, Jalandhar, for the cases of the unlawful activity prevention UAPA. And presently since 2017 I am also fighting for the cases of National Investigation Agency, whose court is here, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Mohali. Over 20 cases of National Investigation Agencies proceed in Punjab, in which many Sikh youth, Kashmiri youths from different educational institutes and Hindu and Muslims cases are fighting by me in the NIA court. In Punjab, different districts I am fighting. My organization Punjab Lawyers is fighting for the hundreds of youths cases of unlawful activity prevention act from Amritsar to Delhi. I am also fighting the cases of, you can see the Jaggi Jaul, Jagtar Singh Jaul, implicated in the 8 cases of NIA and 1 case of UAPA of State Special Operations at Amritsar, pending in UAPA Special Court Moga.
So my concern today is only that there are some things are common in the cases registered by the NIA or other state police and investigation agencies or cases of unlawful activity prevention act. There are main three things the NIA or special cells uses for the implicated the different cultures, use Sikhs, Tamil or something else. I was also the part of the that convention which is conveyed by the Varvara Rao and our friend advocate Gadgil, who is now presently confined in jail in Bhima Koregaon case. There are main three things they use the things. First is the credible information, the so-called credible information received by the investigation agency or anything special operation cell, that some credible information which depends on the mukhbar khas. This thing is mentioned in all the charge sheet filed by the NIA or UAPA cases, some credible information received by some mukhbar khas. So Indian agencies now make a film also named Mukhbar, which definitely predict their intention, or they use the name Mukhbar Khas. मैं पंजाबी च गल करना चाहना, एक बार मैं कोर्ट दे विच क्या I say something in NIA court that sir, this Mukhbar Khas is very intelligent person. He know everything about the every cases and every person. He know the name of the accused, father name, his caste, his religion, his address, his wife, his children. Why not this Mukhbar Khas make the Prime Minister of India, whose identity is not disclosed to any person, but he knows everything in every charge sheet of NIA. Second thing is funding. They make the charity fund into a terror funding. Mainly Punjab depends on the persons who are residing in the abroad, and they say that they send the money in concern farmer protest. They send the huge money, and the NIA and state special operations shall make that money terror funding. So they call the charity money to terror funding. So these two are the common subject matter of the case registered by the NIA or special cell. Third thing, literature. They call the literature of the different culture that this literature is concerned with the seditious type of literature. There are three photos in second row: Arvinder Singh, Surjit Singh, and Ranjit Singh. They are sentenced to life imprisonment to keep the Sikh literature of beginning of 1920 of Bhai Ranjit Singh, the jail chithiyan of Bhai Ranjit Singh. So these are the three things: Mukhbar Khas, the credible information, terror funding, and the literature. Literature, whenever they register the case against any leftist, they say this is the Maoist literature. Whenever they register the case against Kashmiri youth or any Muslim, they say this is the SIS literature. When they say the Sikh literature, then they say this is the Khalistani literature. So these are the common. The intention, the subject matter, the oppressor is same. Why not we are not on the same page for fight against them? So Delhi Darbar is the main culprit to oppress all the communities residing in the Indian subcontinent. I am not all this in this country is India, it is Indian subcontinent, and we are not I am not say that we are not Indians. We have separate and unique identities residing in this Indian subcontinent. So we have to, हमें सबको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए. मैं एक सुझाव है जो मेरा, मैं तो एडवोकेट हूँ, बड़े बड़े वकील साहब हमारे सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करते हुए, मैं तो छोटे ट्रायल लेवल का वकील हूँ. तो मैं ये सजा देता हूँ, जितने भी लोग आए हुए हैं, whosoever comes from different parts of the Indian subcontinent, please use the hashtag. Whenever any person arrested by the NIA, then use hashtag NIA.
when any bail granted by any high court or supreme court use NIA or UAPA, then whenever we click on hashtag, then all the concerned whosoever arrested in India, whosoever released by the court, and we can help each other with this type of hashtag NIA, UAPA, political prisoner. सो जितने भी यूथ हैं उनको ये सारा यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया का, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सके कि क्या चल रहा है इसमें। इसका एक हमें एक हब बनाना चाहिए यूएपीए और एनआईए का, खास तौर पर भी क्या क्या केसेज हैं। तो क्योंकि पंजाब के सिख नौजवानों के ज़्यादा केस मैं ही फाइट कर रहा हूँ जहाँ पर एनआईए स्पेशल कोर्ट में, तो मेरे पास सभी केसों में क्या क्या चल रहा है उसकी नॉलेज रहती है। जिनका केस कोई मोगा में हो और मोहाली में भी हो, दोनों चार्जशीट मेरे पास रहेगी, तो मेरे पास रहेगा भी यहाँ क्या क्या कह रहे हैं, वहाँ पर क्या कह रहे हैं। सो हमें एक हब बनाना चाहिए केसेस का, जो यूएपीए के और एनआईए के, पंजाब के और सभी केसेस की मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। एक दो बार इसी मंच से रिलीज भी की थी, इस बार नहीं कर सका क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो हमें केसेस का, कैसे ये केस चल रहे हैं, ज़्यादा एनआईए के केसों में क्या हो रहा है कि वो केस ट्रायल ही नहीं चल रहे। जो जग्गी जौल वाले केस हैं, कल केस थे उनके वहाँ पर दिल्ली में था पटियाला हाउस में, तो उनमें क्या करते हैं वो केस ही नहीं प्रोसीड ऑन करे। एनआईए की ज़्यादा जो कन्विक्शन है, जो यूएपी की कन्विक्शन पंजाब में है, ए ओनली 3 केसेस डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट अंडर यूएपीए इन पंजाब, 1 अमृतसर, 1 मोहाली एंड 1 पटियाला। 2 cases Amritsar and Mohali acquitted by the Punjab Haryana High Court, 1 case of Patiala in which 4 year only sentence granted by the court. That person Jassa Singh Manki on bail and appeal is pending. No other case more than 99% acquitted by the courts under UAPA. But the NIA tactics are they don't proceed on the case. They don't want to proceed on the case, and after that in 3, 5, 6 years ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਨਫੈਸ ਦੀ केस एंड दे मेक दी कन्विक्शन रेट हायर देन दी यूएपीए केसेस। सो ये इन सब बातों के लिए हमें एक जो मंच दिया है, आज मिला है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें यूएपीए और एनआईए के केसेस को एक हब बनाना चाहिए और इन सब के लिए जो फाइट देनी है वो अदालत में भी दी जाएगी और पॉलिटिकली भी ये लड़ाई है, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रिजनर की बात है, हमारे यहाँ 30 से 32 साल भाई जगतार सिंह हवारा और जो सीएम बेंत मर्डर केस वाले थे वो 7 लोग हैं, प्रोफेसर दुरिंदरपाल सिंह भुल्लर हैं। सो सारे लोगों को और भी लोग हैं जो एक तो है जिनको कन्विक्शन हो गई है, एक अंडर ट्रायल है। अब ये सोच रहे हैं भी अंडर ट्रायल को 10-20 साल अंदर लगवा दो, अगर बरी भी हो जाए तो उसकी लाइफ चोरी है, सो खराब हो जाए। सो हमें एक ग्रेट एफर्ट है, दिस इज द ग्रेट एफर्ट। और जो यूएन ने 1948 में, मैं इसको लॉलीपॉप ही कहता हूँ, जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका, यूएसएसआर था, ये रशिया था, यूके था, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है लोगों को कि ये लो लॉलीपॉप चूसते रहो साल बाद और बोलते रहना कि हमारे ह्यूमन राइट्स है। लेकिन जो उनका काम है, जो ऊपर से हो रहा है बड़े लेवल पर, एक तो हमारे पंजाब लेवल की बात है, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल लेवल की बात है, और एक वर्ल्ड लेवल की बात है। वो नहीं चाहते भी कोई भी जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने हक ले सके, तो उन्होंने ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया भी आप इसको साल बाद चूस लीजिए कीजिए। हमें प्रैक्टिकल अपने बेस पर, अपने कल्चर जो हमें दिया है, साडे ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, এনवायरमेंट ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। Guru Nanak says that Nanak naam chaddi kala tere paane sarbat da pala beyond the humans. So we are working for that, not only the humans or the within the system of Indian subcontinent. We have to fight against the all type of repression, against the all the humanity, all the sarbat, all the Brahman, to save our earth. So I am very thankful to my friend Paramjit Singh. So I again welcome all to मैं बाद में फिर कहता हूँ कि we have to make the एक one hub of the NIA and UAPA कैसे to which I can contribute. Thank you very much. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुखी अधिकारां ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ
ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ
कि खालसा पंथ जिसने घट गिणती कौमां उत्ते हो रहे जबर जुल्म अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी सी, लड़ना सी, अगवाई करनी सी, उदी खामोशी खुदकशी वर्गी है। मैं धन्नवाद करदा दल खालसा जथेबंदी दा जां होर सज्जणा दा ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ पक्षों भावें बहुत थोड़े ने लेकिन ईमानदारी सिदक ते जज्बे पक्षों उन्होंने सलाम करनी बनती है कि वह पूरे देश के अंदर बहु गिणती वालों घट गिणतियां ते हो रहे जुल्म के खिलाफ जिमें आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये लिए मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिना। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। दोस्तों, सारिया गल्लां बहुत वधिया रखिया जा चुकिया ने। कोई 2-4 नुकते ने जिन्हां ते ध्यान देना चाहिए। जिवें सुखविंदर ने एक गल कही सी कि जदों कोई डेमोक्रेसी का दावा हो रहा तो उस डाइसेंट की स्पेस हुंदी आ, तां जिहड़े सारे हक्कां की गल आ, असीं पोलीटिकल प्रिजनरां की गल करते हैं, हक्कां की गल उदों जो डाइसेंट उठ रहा, कोई पोलीटिकल मूवमेंट आ। जदों असीं पोलीटिकल प्रिजनर्स की गल करते हैं ना, तो जिहड़ी मूवमेंट करके उठे ने उन्हां दी गल भी उवें होनी चाहिए आ। GN साईं बाबा बारे जो गल हुंदी आ तां गल होण लग जांदी है कि देखो एक 90% अपाहिज बंदा असीं उहदी गल कर रहे हैं, नहीं उन्नी की नहीं होनी चाहिए। GN साईं बाबा आइडियोलॉजिकली एक माओइस्ट है, गल होनी चाहिए कि माओइज्म की गल करदा। जगतार सिंह हवारा किहड़ी गल करके जेल च गल होनी चाहिए आ। जदों असीं कश्मीर की गल करने आ तो मतलब बुरहान वानी तो लैके मतलब जदों अज मतलब असीं कहिए भी यार कल्ला कल्ला कश्मीरी किहड़ी आवाज़ चक रहा, उसकी गल होनी चाहिए। एक बड़ा दुख होया जदों अज दिल्ली तो बुलारे बोल रहे थे, उन्होंने सारे गल करी कि कौन कौन लड़िया। जदों NRCCA की गल हुई, एक होर मुंडा सी उत्थे जिहदी गल नहीं हुंदी, शाहरुख पठान। जदों RSS की ते दिल्ली पुलिस की भीड़ जाके मुसलमान कम्यूनिटी उत्थे मारन पहुंची तो अगला अगों बंदूक चक के आया कि एवें जवाब देवांगे। मतलब जे असीं जगतार सिंह हवारा की गल करते हुए खालिस्तान मूवमेंट को माइनस कर देंगे तो जगतार सिंह हवारा नहीं रह जाता। मतलब असीं पिक एंड चूज नहीं कर सकते। एक उदाहरण बहुत बड़ी, जीन पॉल सार्तर मतलब फ्रांस का बहुत बड़ा एक फिलोसफर होया। 1917 की फ्रांस की स्टूडेंट मूवमेंट वेले माओइस्टां के उत्थे पाबंदी ला दी गई। जीन पॉल सार्तर कोई माओइस्ट नहीं सीगा। सार्तर ने उस टाइम ते माओइस्टां का मैगजीन कढ़िया अपने नाम ते कि मैं बई इस आवाज़बंदी के खिलाफ हाँ, कि फिर जो माओइस्ट आ फिर मैनू भी फड़ो। साडे स्लोगन देखो, डेमोक्रेसी कदे ना स्थिर जी नहीं हुंदी कि असीं कहिए भी अज डेमोक्रेसी है, जां डेमोक्रेसी वध रही होगी या खत्म हो रही होगी। समाज कदे खड़ा नहीं रहिंदा। एवें पोलीटिकल प्रिजनर जिवें एक गल हुण कश्मीरी भाईचारे जो गल कर रहे थे कि यार कल्ले पोलीटिकल प्रिजनर छड्डो, सारिਆਂ ਦੇ हक्कां ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ है कि ਅਸੀਂ समाज ਨੂੰ जेल बनाउण तुर पए हाँ। मतलब साडा मुल्क अज उत्थे खड़ा जिथे समाज जेल बन जा रहा। तो इत्थे जिथे गल शुरू हुई सी कि गल साडे वास्ते हुण अगली ये है कि यार साडी अगली लड़ाई किवें होनी है। अगली लड़ाई का मसला हुण साडे वास्ते खड़ा हो गया, क्योंकि ये हुकूमत ना तो यह किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन की रिस्पैक्ट करती है कि यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन का कोई फर्क नहीं पैंदा। बड़ी बेशर्मी नाल इन्हां दे नुमाइंदे हले परसों उत्थे बोल के हटे ना कि सानू डेमोक्रेसी ने सिखाओ। ये कहते भी साडे तां ये मुੱਢ कदीमी डेमोक्रेसी है जिहड़ी मतलब आदि काल तो जिहदियां गल्लां करदे ने, इन्हां ने किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन की रिस्पैक्ट नहीं करते, अपने कोर्ट के फैसलों की, अपने संविधान की किसी की रिस्पैक्ट नहीं करते। तो असीं इन्हां तो कोई इहो जिहियां उम्मीदां करिए कि ये सानू डेमोक्रेसी दे देणगे। हक कदे दित्ते नहीं जांदे। को काहू को राज ना दे है, जो लहे निजबल से दे। लैना निजबल नाल ही पैंदा हुंदा। मसला यह आ कि निजबल नाल लैण वास्ते लड़ाई लड़ी किवें जानी आ। माओ का एक सिद्धांत आ, मैं मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के फलसफे यकीन करदा। मैं जिन्हों असीं मतलब मैनूं नहीं पता पंजाब च शब्द नूं किवें देखिआ, जिन्हों असीं कामेड़ कहने हुंदे। मैं माओवाद के फलसफे यकीन करदा। माओ का एक बेसिक सिद्धांत आ कि किसी लड़ाई का पहला नियम आ, पछाण करो साडे दुश्मन कौन ने, साडे दोस्त कौन। दुश्मन दोस्त इत्थों नहीं तय होंदे होंदे कि साडे फलसफे की इक्को जिहे ने। फलसफे इक्को जिहे नहीं होणगे, कदे नहीं होणगे। मैं मार्क्सवाद ते सिੱਖੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਾ हो नहीं सकता। फलसफे के पद्धर ते किवें हो सकदा, नहीं होਊਗਾ। बिल्कुल ਅੱਡ-ਅੱਡ विचारधारावां ने। सानू एक दूजे के फर्कों की रिस्पैक्ट कर दो।
ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ SFS ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ। ਲੜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਨੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਜਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬਰਖਾਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਬਰਖਾਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। 500 ਸਾਲਾਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲਵੇ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ। ਚਾਹੇ ਨਾਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਪਠਾਨ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਣ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, UN ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਡੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੰਤਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੜਨਾ, ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਰਾਜ ਗਵਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਵੇ ਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ।
ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I extend my heartiest welcome to all the honorable representatives of different nationalities who have accepted the invitation of our Jathebandi to reach here and discuss and deliberate two very important issues concerning us. First is regarding the human rights and the second regarding the release of the political prisoners. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਤੜਾਈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 90% ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜ 'ਚ ਲੈ, ਨਸ਼ੇ ਲੈ, ਲੱਚਰਤਾ ਲੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਫਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ UAPA ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਚਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 99% ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ 3-4 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੈਰਿਟੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 5425 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲਿਬਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ,
ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ AK-47 AK-54 ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਰੂਦ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਏਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਏਕਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਕੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਜੂਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹ ਜੋ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੋਲ ਆ ਆਪਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜੋ ਮਾਓਇਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ 800 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1945 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 47 'ਚ ਨਜਾਦ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਡਸ ਨੇ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।